ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 262 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣਾ। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म नू जानन वाला है। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ਉਹ सिर्फ परमात्मा नाल ही प्यार करता है। एक संग सिर्फ एक जो परमात्मा है, हेता परमात्मा नाल ही प्यार करता है। ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी नू कोई चिंता फिकर नहीं हुंदी। ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत, उसकी बुद्धि हमेशा अचिंत अवस्था विच ही रहिंदी है, उसनू कोई चिंता फिकर नहीं हुंदी। ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, उसका मंत्र उपदेश पवित्र करन वाला है, पवित्र है। उसका जो उपदेश है वो भी पवित्र है, निर्मल है। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का वड प्रताप। वही ब्रह्म ज्ञानी हुंदा है। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे, वही ब्रह्म ज्ञानी हुंदा है जिस करे प्रभ आप, जिसनू प्रभु आप बनाउंदा है। ब्रह्म ज्ञानी का वड प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी दा संसार विच वड्डा प्रताप हुंदा है। वड प्रताप बहुत प्रसिद्धि हुंदी है, बहुत प्रताप हुंदा है। ब्रह्म ज्ञानी का 10 वड भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बलबल चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी दा दर्शन वड्डे भागा नाल मिलदा है। दर्शन वडभागी पाइए, अगर भाग साडे बहुत चंगे हन, वड्डे भाग हन, चंगे भाग हन, तां ही ब्रह्म ज्ञानी दा दर्शन हुंदा है। ब्रह्म ज्ञानी को बलबल चाहिए, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी तो कुर्बान जाना चाहिए है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। गुरु नानक साहब जी फरमाउंदे हन कि ब्रह्म ज्ञानी नू शिव जी भी भाल कर रहे हन। महेश्वर शिव जी, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी नू तो शिव जी भी भाल कर रहे हन। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। गुरु नानक साहब जी फरमाउंदे हन कि दरअसल परमेश्वर आप ही ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी दे गुणा दा मुल नहीं पै सकता। उसकी कीमत ही नहीं कोई पा सकता कि उसके जिन्ने गुण हैं उन्हां दा मुल नहीं पै सकता, वो बेशकीमती है। ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी दा कोई भी उसके गुणां दा मुल नहीं पा सकता, कीमत ना है, क्योंकि सारे गुण उसके मन विच मौजूद हैं। ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, उसदे विच उसदे क्योंकि सारे गुण सगल मन माहे उसके मन विच मौजूद हैं। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। केड़ा मनुख ब्रह्म ज्ञानी का भेद पा सकता है, कौन जाने भेद। केड़ा मनुख है जो ब्रह्म ज्ञानी का भेद पा सकता है। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी नू सदा सिजदा करना ही ठीक है, कि अपना सिर निवाना ही उसके अगे ठीक है। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी दी महिमा दा अदाखर अद्धा अखर भी बयान नहीं किया जा सकता। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाखर, कि एक अद्धा अखर भी उसकी महिमा का बयान नहीं किया जा सकता, भाव उसकी महिमा कथन तो परे है। ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी सारियां दा पूजनीक मालक है। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी दी उच्ची शख्सियत दा अंदाजा कौन ला सकता है। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, उसकी उच्ची शख्सियत का अंदाजा कौन ला सकता है, कौन बयान कर सकता है। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी का अंत आर पार पाया नहीं जा सकता। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, उसका आर पार पाया नहीं जा सकता, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। गुरु नानक साहब जी फरमाਉਂਦੇ ਹਨ कि ब्रह्म ज्ञानी ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सारी सृष्टि का रचनहार है, सब सृष्ट का करता, सारी सृष्टि का रचनहार है। ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नहीं मरता, ते ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। नहीं मरता, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्ति ਦੀ जुक्त ਅਤੇ ਜਿੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ जुक्त ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਜੁਗਾੜ ਹੈ ਤੇ ਜੀ का दाता ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता। ब्रह्म ज्ञानी कर्म फल देने वाला पूर्ण परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी ही है, पूर्ण पुरख विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ਉਹ ਨਿਖਸਮਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਬੇਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, दरअसल निरंकार आप ही ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी। ब्रह्म ज्ञानी ਦੀ शोभा ब्रह्म ज्ञानी ਨੂੰ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਨੀ ਫਬਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ब्रह्म ज्ञानी ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ब्रह्म ज्ञानी ਦੀ शोभा ब्रह्म ज्ञानी ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਫਬਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ब्रह्म ज्ञानी ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ब्रह्म ज्ञानी सारे संसार का मालक है। ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी, कि ब्रह्म ज्ञानी सारे संसार का मालक है। श्लोक। उर तारे जो अंतर नाम, सर्ब मैं पेखे भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है। उर तारे जो अंतर नाम, जो अपने हिरदे विच, उर हिरदा जो अपने ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਰ ਤਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਰ ਤਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਲ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੀਭ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਥਿਆ ਝੂਠ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਰਸਨਾ ਪਰਸ ਜੀਭ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੀਭ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਨਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਕੰਨ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੇ ਕੰਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੇ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਹਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਐਸਾ ਪਰਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਪਰਸ। ਅਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ ਸਨ, ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਪਿਨ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੈ। ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਪਿਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪਿਨ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੇ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੇ ਤੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਤਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ, ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਜੋ ਆਪ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮ ਗਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।